Хочу всех еще раз поприветствовать. Just Не tap будем me if терять I время на forget. долгие вступительные речи. Сегодня в президиуме у нас Михаил Щетинин справа от меня, это представитель автопортала. Дальше Саша Грей и Владимир Тарклиман, переводчик. Вопросы должны задаваться только на русском языке. Можно начинать. Вопрос такой. Когда вас пригласили, наверняка у вас были какие-то представления о России. Насколько вот вы сейчас приехали, вы сейчас посмотрели, проехались по нашим замечательным дорогам, насколько то, как вы представляли вот нашу страну, оказалось правдой, неправдой? When you were invited to Russia, you probably had certain image of this country in your head. When you arrived here, you already it's the second city you visited. To which extent your image corresponded to the reality you've seen here already? Well, you're right, because I think when I think of Russia, visually I think of Moscow or St. Petersburg, and because those are the bigger cities that we're more familiar with as foreigners, I think. And going to Vladivostok, I wasn't sure what to expect. I knew it was a sea town, it was a seaport, but I didn't know what to expect. So it was really nice, it was beautiful, and we had the sun yesterday, which was a nice change from the rain. Ну, вы правы, обычно иностранцы, когда они думают о России, у них тоже встает образ Москвы или Петербурга, они как-то гораздо больше известны на Западе. И в Владивостоке я знала, что это город-порт, город у моря, и как бы у меня больше не было никаких знаний на этот счет, и мне очень понравилось все, что я увидела. И мне это очень интересно, потому что я понимаю, что это далеко за рамками привычной как бы той России, которую видят обычные иностранцы. То есть самый популярный комментарий Саши на то, что происходит вокруг, это «О, вау». Basically, the most popular Sasha's comment is "Oh wow!" when she sees something new. Live news. Oh, wow! No. It's beautiful. Здравствуйте, Саша, Live News. Приятно вас видеть у нас в Хабаровске. Скажите, пожалуйста, я хотела бы узнать по поводу выбора сценического псевдонима. Ну, Саша, более-менее понятно, да, про Грей. Скажите, пожалуйста, несколько версий. Первая версия, что в честь американского биолога, да, выбрана по градации сексуальной, да, ориентации. Либо вторая версия, что в честь романа Оскара Уальда, что персонаж вот такой воздушный, сексуальный, вечно его увлекло увлечением, к легкости, к эйфории. Ваша трактовка вашего сценического псевдонима. First of all, welcome to Khabarovsk. And the question is, how did you choose your stage name, Sasha Gray? Because we had two versions. One that's Gray in the name of one famous scientist. Another is Gray is the last name of Oscar Wilde, a character, who is very light and sexy. But if you have a story, how did you choose it? Yes. Sasha I took from one of the singers in the industrial band KMFDM, but it's a guy, it's a German band. Саша это я выбрала в честь музыканта из немецкой рок-группы FDM. And Gray comes from two things. One is based off of Dr. Kinsey's scale of sexuality, which is commonly referred to as the Gray scale. Значит, а Грей, тут как бы два происхождения. Это кензийский ученый, который первый составил эту шкалу сексуальности. And the other is Oscar Wilde's the picture of Dorian Gray. И вторая... Можно поподробнее шкала сексуальности? Значение цвета Грей, насколько What does it mean, this color gray on this scale? Well, the scale goes from 0 to 6. And it starts from white to black and all the gradients in between. And the theory is that every human being falls somewhere between the white and the black in terms of their sexuality. Or the white is you're completely straight, and this is obviously a shortened, watered-down version of this. But white is you're completely straight, heterosexual. You've never had a homosexual thought in your life. And each gradient, you know, maybe you're bisexual, maybe you lean more homosexual, but you still like your opposite sex. And black is completely 100% gay
or homosexual. Упрощенное объяснение этой шкалы, значит, она идет от 0 до 6. И белый цвет или 0 это значит, как бы человек полностью натурал, черный 6 это уже полностью гомосексуалист. Ну и, соответственно, по этой шкале продвижения от белого к черному, это значит там появление у человека каких-то мыслей, или интереса, или уже какого-то опыта, пока это не переходит полностью в другую категорию. Ну и все-таки серый это So какой? gray, what does it mean, gray as a color? Well, in the in scale. relationship to the On the gray, scale. well, they call it the gray scale because it's white to black and all the grays in between. Ну, они это как бы официально, нет, ученый официально назвал эту шкалу серой, потому что как бы большая часть в середине, она является серой, то есть это как бы начинается смешение этих двух полюсов. Спасибо. Саша, у нас до вас на Ладе-Калине ездил президент Путин. Вот знаете ли вы что-то про Путина? И если бы вы с ним встретились, какой бы вопрос вы ему задали? Wow, I don't have. Yes, well, first of all, yeah, I did know he drove the car as well. But what would I ask him? I would have to think about that because it's not something to take lightly. Ну и да, я знаю, конечно, что Путин ездил на этой машине, а вот какой ему вопрос задать, это мне надо подумать, потому что я к таким вещам отношусь серьезно. Спасибо. Следующий вопрос к вам есть. Скажите, пожалуйста, вот в нашей стране нешуточный ажиотаж по поводу вашего визита. Где-то еще такой наблюдается ажиотаж? И вы опасались сюда ехать, зная, какие здесь, ну скажем так, моральные нормы и порой патриархат? Спасибо. Well, I'm always cautious whenever I travel for a public event. When people know I'm going to be somewhere, appearing somewhere, I'm always cautious. It doesn't matter where I am in the world because you never know, you know, a room full of people or fans, everybody can be great except one person. And I mean, the same thing goes for the internet. So whether you're in person or behind a computer, yeah, you're always cautious when I'm in public places. Ну, мое отношение к этому такое, что куда бы я ни ехал и где бы ни появлялась, если речь идет о каком-то моем публичном выступлении, то я, конечно, всегда настороже, потому что там может быть 100 тысяч человек доброжелательный, один какой-то ненормальный. И это, в принципе, относится и к личным встречам, и к интернету, где подобные вещи тоже возможны. There was also a question if there are other countries with as much passion towards the US Oh. Russia. Well, it's strange. You never, me personally, I never know until I reach a place. And about a week before I came, a friend of mine sent me an email saying, like, check this out. And it was some people marching in the street shouting my name. And I was like, that's really cool. It's a really good feeling, you know, to see that. I don't know, I feel, you know, for this generation, maybe I represent something new and different and instill a sense of pride in people my age and my peers to fight for their beliefs and what they're passionate about. Ну, а вот в отношении, значит, отношения ко мне в разных странах, я даже не знаю, честно говоря, потому что обычно я об этом узнаю, когда я куда-то приезжаю. Так вот, где-то, наверное, за 2 недели до моего приезда в Россию кто-то из знакомых прислал мне материал на интернете, где там было пока, ну, то есть я почитал, увидел там просто большая толпа молодежи, они скандировали мое имя, я была очень этому удивлена. Ну, я не знаю, может быть, мне трудно сказать, но, может быть, я представляю для молодых людей в России что-то такое, во что они верят, или являюсь символом каких-то их убеждений, важности борьбы за свои права, и за то, во что эти ребята верят, к чему стремятся. But do you think this kind of like passion is there anywhere else besides Russia? I haven't experienced it, no. Но могу сказать, да, я такого еще ни в одной стране больше не испытывал, не видел.
того же Содерберга вы называли самым профессиональным режиссером, с которым приходилось работать. А есть желание поработать в России, может быть, и с кем именно? И как вы вообще знаете российский кинематограф или нет? I'm not familiar with too many contemporary Russian filmmakers, so I guess I have to do my homework. But yeah, I love traveling and I love seeing different parts of the world and working with people in different cultures. I learned so much that way, and you learn a lot in a short amount of time. I was just in Spain, wrapped a movie there with the filmmaker Nacho Vigalondo, so that was great to be able to shoot in another country, still speak English, and make a great film. Я, к сожалению, не могу похвастаться, что я знаю современных российских кинематографистов. Тут мне нужно сделать домашнюю работу и разобраться в этом. Но вообще мне очень интересно работать за границей, мне очень интересно работать с иностранными какими-то компаниями. Вот я только что закончил фильм в Испании, и это вот такая работа за границей, она дает возможность в сжатые сроки очень много узнать и об этой стране, о ее культуре, и мне это все очень интересно. К тому же вот в Испании я снималась на английском языке, это было легко, так что и если будет предложение из России, это тоже очень интересно. And Russia, so far, visually has some amazing places where I think you could tell really unique, original stories. So that would be really exciting. То, что я вот уже на сегодняшний день увидела в России, в смысле пейзажей, ландшафтов и каких-то городских пейзажей, это очень впечатляет, очень красиво. И это уже как бы само просится стать темой или фоном кино. Ну вот собираемся Саше Байкал показать. Я думаю, Россия будет с каждым городом, дорожкой нравится все больше и больше. Так что полюбит она нашу страну сильно. Добрый день, Саша. Ну, в первую очередь, я хотел спросить про впечатление от российских машин, от российского травмподрома. И второе, по российских мужчин-водителей. То есть такой, скажем, стереотип о том, что женщина, за рулем это обезьяна с гранатой, да? Ну, там столкнулась ли она как-то с отношением таким себе за рулем, когда ездила по улице Владивостока? Actually, when we first got in the car yesterday, Misha said, "You're a very aggressive driver." But I didn't take it as an insult. Вчера, когда я только села за руль и только повела машину, мне Миша сказал: ты очень агрессивно ведешь. Но я не обиделась на это, я восприняла это как комплимент. And at home, one of my cars is a Challenger, so there's a different level of power driving that car versus the car we're driving now. And I'm used to a certain feeling, and I didn't get that feeling, so it's like, okay, I'm trying to go faster, but I can't. Ну и одна из моих машин дома это Challenger. И должна сказать, что, конечно, ощущения за рулем Челленджера не совпадают с ощущениями за рулем вчерашней машины, которую я вела. И я пыталась, рвануть вперед и набрать скорость на ней резко, но что-то не получалось никак. Вот от себя добавлю, на самом деле, Калину мы тестируем с 2010 года. Я на ней ездил большинство времени, и очень часто люди меня просят, можно прокатиться? Я редко отказываю. И иногда с этими людьми очень страшно, иногда они не могут стартовать, там, глохнут и так далее. А Саша села и поехала, спросил, как? Она говорит, it's easy. И когда мы там останавливались в пробке в горочку, тоже меня там схватывало сердце, думал, сейчас покатимся назад, кого-нибудь там собьем. Никаких проблем. Ну и да, довольно агрессивный водитель, даже по меркам Владивостока. Ну там была такая сложная ситуация на дороге, пробки. Было страшновато, но справилась просто превосходно. Нет, просто Владивосток, вечер, час пик, нам нужно прорваться через 4 ряда в сторону Океанского проспекта, потом с левого ряда перестроиться на правый. Ну, и это был буквально первый нормальный, до этого Саша прокатилась один раз, там 200 метров.
а она села сразу в пробку и Before that, поехала. Sasha maybe drove like 200 miles. I mean, Пока что Калина. 200 Вот она стоит not возле 200. входа, видели все. Not miles, but Можем, meters. кстати, Yeah. пофотографироваться So с basically, Калиной. she just В 8 got вечера across the Калина drive. будет там на арене до самого упора, можете все Tonight прокатиться, at the приезжайте, event, посмотрите, Sasha will потрогайте meet это her чудо. Она friends, you немножко will see пыльная this после car. пробега, а так It will be introduced to you. Ну, может быть, мы даже уговорим Сашу еще раз прокатиться. Maybe по we'll ask парку Sasha to Калине. drive this car a little bit more. А уже приходится уговаривать, да? So but now we have to really ask her to get behind the wheel of this car. Здравствуйте. Первый вопрос к организаторам. Почему Саша Грей? Okay, first, why is в Sasha нормальной Gray? беседе уже немножко объяснял, что Drom.ru портал основан в 99 году, а он был вообще последователем еще более старого портала VL.ru. То есть вся наша дирекция — это старые интернетчики, которые вот были у основ интернета в России. И они живут интернетом. Они обожают все, что там происходит, за всем следят. И вот в частности явление такое, как интернет-мем, оно как бы очень близко. Саша Грей — это один из самых популярных интернет-мемов в России, и они очень часто говорят в интернете, тем более в последнее время, вот эти все истории с гражданством. И когда мы в очередной раз сидели, думали о том, кого бы нам позвать, подумали, почему бы не Сашу Грей? Саша Грей прекрасный человек, мы все ее очень любим. И так. Второй вопрос к Саше. Саша, когда вы собирались ехать, вас не смущало, потому что у российской машины «Лады Калины» немного подмоченная репутация среди российских автомобилистов. У российских дорог тоже не очень хорошая. Это не смущало? When you were going to Russia, did you have any concerns about Russian cars because they don't have great reputation, and Russian roads, which also do not have great reputation? I was told that before I came, so I was at least prepared. It's better to be prepared for something rather than jump into it not knowing and then have something unexpected happen. But no, it's been fine. Ну, меня действительно предупреждали об этом перед моим приездом в Россию, но я считаю, что главное, что меня предупредили, что не будет сюрпризов. А дальше было просто интересно все это увидеть. А вообще, каково это ездить на «Лада Калина» для Саши? So what did it mean for you to drive Lada Kalina, you know, this experience? What did it mean? I think it's all about the experience, really. To just get in this car and have fun and see different parts of Russia. And Я думаю, вот в этом как раз и был весь смысл оказаться за рулем этой машины и на этой машине поехать по России. Это очень интересно. Это то же самое, как любой россиянин, который ездит на «Ладе Калине» в России, накопил на отпуск в Америке, он приезжает и первым делом берет в аренду «Шевроле Камара» с открытым верхом и едет на Камара. Здесь то же самое, в обратную сторону просто. Yeah. And they say maybe Sasha will take this car back to America. What's like an initiation? То есть для меня это было как посвящение. What about taking this car back to United States? We'll see. Посмотрим. Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос на тему политических амбиций Саши, если таковые имеются, и есть ли планы в ближайшее время сделать политическую карьеру? I'm not interested in a political career, but obviously there's things, rights and freedoms that I believe in, and if there ever came a time where I needed to stand for those rights, for instance, I mean, even things like education. I think in America, the public educational system is very poor and underwhelming. So that's something that I always would like to contribute to, for instance, but that doesn't mean I'm interested in becoming a politician to make those things happen. To make those changes happen, rather. Совершенно точно и категорически нет. У меня нет никаких политических амбиций и интересов иметь политическую карьеру в будущем. Но у меня есть очень как бы твердые убеждения в отношении прав человека и свобод человека. И я, в частности, очень... Я переживаю по поводу того, что в Америке общественное школьное образование находится в целом на низком уровне, и поэтому, если я смогу что-то сделать, и будут какие-то вот ситуации, когда я смогу что-то сделать и в отношении улучшения образования школьного, и в отношении отстаивания прав и свобод,
то я, конечно, буду принимать в этом участие, но не с точки зрения как политической карьеры, а как просто гражданин. And I think history has taught us that you don't have to be a politician to create change. Я думаю, что история нас уже давно как бы научила тому, что не нужно быть политиком для того, чтобы добиваться каких-то положительных перемен в обществе. Если вопросы остались, то 2. Амур Медиа. Добрый день, Саша. Скажите, пожалуйста, кем вы мечтали стать в детстве? Какая сейчас у вас самая заветная мечта? I think the first time I ever had an idea of what I wanted to be as an adult that wasn't influenced by my siblings or my parents. The first real passion I ever had was business and opening up a restaurant. Я думаю, что первая вот моя такая мечта, причем это не было влияние ни моих братьев, сестер, ни моих родителей, вот ко мне это пришло, это было стать бизнесменом и открыть ресторан. And now, I've said it before and I'll say it again, I want to be a wrecker of civilization. I want to keep fighting for my passions and stay active and keep working, whether that's in cinema or writing, photography, music. I don't have just one set idea of what I want to do. I want to do it all. А сейчас у меня как бы нет такой узкой мечты. Я хочу продолжать работать творчески, будь то кино, музыка, литература или что-то еще. Для меня самое главное активно продолжать работать, заниматься творческой работой и делать это как можно дольше. Какой город, простите? Портленд. Наша ассоциация занимается тем, что мы пытаемся сделать наши народы ближе друг к другу не в политическом смысле, а в таком бытовом, культурном. Вот человек мира, можно сказать. Что может посоветовать наша ассоциация для того, чтобы наши народы были понятны друг другу более просто как люди? I represent a sister city committee because Хабаровске is a sister city in the United States, which is Portland. And we are not dealing with any political issues. Our goal is to make like Americans and Russians to know better each other, like culturally, historically. So can you give us some kind of advice? What should we do to make our people, like, to know each other better? That's cool. I didn't know that. Well, I've only been to Portland once. Я только один раз была в Портленде. But I can say a little bit what some of what I know about Portland is that it's a very artistic driven city. So, and it's different from LA because in LA people talk about what they want to do. In Portland, people do it; they live it. It's more of bohemian isn't necessarily the right word, but instead of worrying about what they can't do and what they don't have to achieve their goals and realize their passions, they actually do it, whether it's music or filmmaking. Ну вот Портленд, на мой взгляд, очень интересен тем, что это невероятно творческий город, где очень много художников, музыкантов. И в отличие от моего города Лос-Анджелеса, где люди любят говорить, что вот они собираются сделать и как они это сделают, творческие люди в Портленде, они просто берут и они это все делают. И они не думают о том, что у них там может не быть денег или еще чего-то для того, чтобы это сделать. Они это делают. И может быть термин «богемный» — это не лучший термин для Портленда, но вот город действительно очень необычен своим творческим потенциалом. And I think one of the great strengths is that people always help each other. So it's really community driven. If you need to make something happen, you can really count on the people around you and hey, you help me out with this, I'll help you out with that. And that's really cool to be able to get projects done because people are actually passionate about it. И что там еще очень здорово, там люди как-то очень открыты, они помогают всегда друг другу. И по-русски, это общество, или вот как бы, я не знаю, как еще лучше по-русски выразить, когда появляется какая-то идея, очень многие, как бы, которые к этому вроде бы не имеют никакого отношения, они со страстью включаются, начинают поддерживать, поэтому вот это очень хорошо. Ну, вы близки с Портленд, Хабаровск, Дальний Восток в этом? Вы спрашиваете или утверждаете? Ну да, я говорю, вопрос.
So do you think are we familiar with that respect between Khabarovsk and Portland? I can't say it. We'll have to see. I just got here this morning. Я не могу вам на этот вопрос ответить, потому что я только утром приехал, и я еще про Хабаровск мало что знаю.